فاروق سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج کے ایک اور خوبصورت ناول شہر دل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ محبت کا زمین سے اٹھنا رب کی رحمت کا اٹھنا ہے۔ محبت رب کی رحمت کا ہی ایک خوبصورت روپ ہے۔ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی انداز کے ساتھ، یہ ہمیشہ خاص، پیاری اور اہم ہوتی ہے۔ یہ ناول بھی محبت جیسے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ ناول کی کہانی ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو محبت کو کھونے سے خائف ہے۔ ہوا تھمی ضرور تھی، لیکن وہ شام جیسے سسک رہی تھی کہ زرد پتوں کو آندھیوں نے عجیب قصہ سنا دیا تھا کہ جس کو سن کے تمام پتے سسک رہے تھے، بلک رہے تھے، جانے کسی سانحے کے غم میں شجر جڑوں سے اکھڑ رہے تھے۔ بہت تلاشا تھا ہم نے تم کو، ہر ایک وادی، ہر ایک رستہ، کہیں سے تیری خبر نہ آئی۔ تو یہ کہہ کر ہم نے دل کو ٹالا، ہوا تھمے گی تو دیکھ لیں گے، ہم اس کے رستے کو ڈھونڈ لیں گے، مگر ہماری یہ خوش خیالی جو ہم کو برباد کر گئی۔ ہوا ضرور تھمی تھی لیکن بڑی ہی مدت گزر گئی تھی۔ سر سبز لان میں موجود درختوں کے پار سورج دھیرے دھیرے غروب ہو رہا تھا۔ ایک اور دن تمام تر مصروفیات الجھنوں سمیت پردہ مغرب میں ڈھلنے جا رہا تھا۔ اس کے اندر بھی رخصت ہوتی اسی شام میں ویرانی پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ کل شام جب وہ لان میں کین کی کرسی پر بیٹھی ہیڈ سیٹ کانوں پر چڑھا کر میوزک انجوائے کر رہی تھی، اس نے سرسری سی نگاہ ڈالی اور فضا کا بیک کیا ہوا کیک کھانے میں مشغول ہو گئی۔ پپا ان کی سمت آنے کی بجائے گاڑی سے نکل کر سیدھے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ یہ کوئی ایسی چونکا دینے والی بات تو نہیں تھی، کم از کم اس لیے، مگر مما ضرور پریشان ہوئی تھی۔ جبھی اپنا چائے کا مگ چھوڑ کر خود بھی ان کے پیچھے چلی گئی۔ مجھے لگتا ہے کوئی پرابلم ہے۔ فضا نے اٹھ کر اس کے سر سے ہیڈ سیٹ اتار کر رکھتے ہوئے اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ایمان نے خفگی سے اسے دیکھا اور نفرت سے سر جھٹک دیا۔ تم پاکستانی عوام ہونے کا پورا ثبوت دیا کرو، ہر بات میں تفشیش، ہر بات میں گھبراہٹ۔ وہ فطرتاً بے نیاز تھی اور کچھ بے حس بھی۔ یہ دوسرا خالصاً فضا کا خیال تھا۔ فضا کے ساتھ مما بھی کچھ دنوں پپا کو پریشان محسوس کر رہی تھی، مگر مما کے کوریدنے پر بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا، سوائے اس کے کہ آفیشل پرابلم ہے۔ وہ پچھلے کئی دنوں سے بہت پریشان تھے اور اپنا اضطراب ظاہر کرنے سے گریزاں تھے، مگر یہ بھی صحیح تھا کہ ان کی پریشانی ان کی ہر ادا سے چھلکتی تھی۔ وہ راتوں کو سوچیں پال رہے تھے، ناشتہ کھانا معمول سے کہیں کم ہو کر رہ گیا تھا۔ گمسم اپنی سوچوں میں کھوئے ہوئے کوئی ان سے بات کرتا تو وہ یوں بڑبڑاتے۔ غرض وہ پریشان تھے اور پریشانی کی نوعیت بہت سنگین تھی۔ یہ اندازہ ان کو سمجھنے والا بآسانی لگا سکتا تھا۔ میں دیکھوں اندر جا کے، شاید پاپا کی طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ فضا کی بے چینی عروج پر جا پہنچی۔ ایمان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ ماما کے آنے کا تو انتظار کرو، صبر تو تم میں ہے ہی نہیں۔ وہ اطمینان سے کبابوں سے انصاف کر رہی تھی۔ فضا گہرا سانس کھینچ کر رہ گئی، مگر جب خاصی دیر تک ماما بھی باہر نہیں آئی تو فضا کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ اٹھی تھی اور آہستگی سے چلتی اندرون حصے کی جانب بڑھ گئی۔ ایمان کو پکار کر نظر انداز کرتے ہوئے ایمان کو اس کی بے مگر کاندھے اچکا کر وہ اپنے گود میں رکھے سیل فون کی سمت متوجہ ہو گئی، جس پر اس کی فرینڈ نیہا کا میسج آ رہا تھا۔ نیہا اس سے کل کالج آنے یا نہ آنے کے متعلق پوچھ رہی تھی۔ وہ اسے جواب لکھنے بیٹھ گئی۔ میں نہیں آؤں گی، تم بھی مت جانا۔ کیوں؟ کل تم ڈولی چڑھ رہی ہو، آرام سے چلی آؤ ورنہ اغوا کروا لوں گی۔ نیہا نے اگلے ہی لمحے پھر لتاڑ بھرا میسج بھیج دیا۔ وہ پڑھ کر مسکرانے لگی۔ بے چین روح ہو تم، بہرحال ڈولی نہ بھی چڑھنا ہو، میں نہیں آ رہی۔ ہمیں ایگزام کی تیاری کے لیے کہا گیا ہے، پھر کالج جا کے جک مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور گھر پہ میوزک سن کر، موویز دیکھ کر، مردوں سے شرط باندھ کر اور سو کر تم جتنی پڑھائی کر رہی ہو، مجھے سب پتا ہے۔
नेहा ने उसे कॉल कर ली थी और अब बरस रही थी। वो जवाबन हंसने लगी। तुम्हें तो पता है थोड़ा बहुत पढ़कर भी मैं टॉप कर लेती हूँ। तुम्हारी तरह कूड़ मगज नहीं हूँ। बको मत। मुझे इशार से मिलना है, बस तुम आ रही हो। नेहा के लहजे में धौंस भरी तड़ी थी। वो चुलबुला उठी। फिर तो हरगिज नहीं आऊंगी। सख्त जहर लगता है मुझे तुम्हारा वो माइकल जैक्सन। उसे सूखा सड़ा बांस सा इशार एक आंख नहीं पाता था, मगर नेहा इससे ज्यादा इसकी शायरी पर रीच गई थी। इशार का दावा था कि वो आने वाले वक्तों में बहुत बड़ा शायर बनने वाला है। बकवास मत करो, खबरदार जो उसे कुछ कहा तो। नेहा हस्बे तवक्का भड़क उठी। वो जोर जोर से हंसने लगी। उसे चढ़ाकर ईमान को हमेशा ही बहुत लुत्फ आया करता था। अगर तुम्हारी ये फजूल गोई खत्म हो गई हो तो मेरी भी सुन लो। फिजा तकरीबन पिछले 5 मिनट से इसके सामने खड़ी गोया इसकी तवज्जो की मुंतजिर थी। बिला आखिर तल्खी से बोली। ईमान ने एक निगाह गलत अंदाज से डाली और गुफ्तगू को समेटने की गर्ज से बोली थी, ओके नेहा, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ कल कॉलेज। क्या याद करोगी किस सखी से पाला पड़ा है। अंदाज एहसान जुतलाने वाला था। नेहा खीखी करने लगी। कोई जरूरत नहीं है कल कॉलेज जाने की। फिजा ने उसे सेल फोन टेबल पर रखते देखकर किस कदर तलखी से कहा तो ईमान ने चौंक कर उसकी सूरत देखी, जहां खफकी के साथ तलखी और परेशानी का अक्स भी बहुत वाज़िया था। गुस्सा किस बात पे आ रहा है? मामा ने डांट तो नहीं दिया? मैंने मना भी किया था। इंतहाई गैर माकूल हरकत की मुर्तकिब हुई हो। मियां बीवी की पर्सनल गुफ्तगू को सुनने की कोशिश में वो इसकी गैर संजीदगी समेत मुस्कुराहट होंठों में दबाए शरारती अंदाज में कह रही थी। फिजा ने बहुत जुलाहट अमेज नजरों से उसे घूरा था। फॉर गॉड सेक, ईमान कभी तो संजीदा भी हो जाया करो यार। इसने जैसे माथा पीट लिया था। ईमान ने मुंह बना लिया। कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है आखिर? कुछ बताओ भी। पहाड़ तो वाकई ही टूटा है। अब जो बीतेगी वो मुझ पर अकेले पे नहीं बीतेगी। मामा का मूड सख्त ऑफ है। तुम सस्पेंस फैलाना मौकूफ करो और मुझे असल बात बताओ। ईमान ने अब की मर्तबा उसे टोक दिया था। फिजा ने एक मलोल किस्म की सांस भरी, फिर आहिस्तगी से बोली थी, पापा को बिजनेस में किसी परेशानी का सामना है। ज्यादा तफसीली मसाइल तो शेयर नहीं किए हमसे, बस ये कह रहे हैं कि हम लोग मामा समेत गांव चले जाएं और कुछ अरसा वहीं रहें। व्हाट? गांव क्यों? वो जोर से चीखी थी। पता नहीं, मुझे जितना मालूम हो सका तुम्हें बता दिया। मम्मा बहुत अपसेट हैं। मुझे तो पापा ने बुलाकर अपनी पैकिंग वगैरह करने का कहा है। कल हमें यहाँ से जाना होगा। फिजा बता रही थी और ईमान के अंदर बोनचाल से उठ खड़े हुए थे। ऐसी कौन सी क़यामत आ गई आखिर के हम यहाँ नहीं रह सकते? ताऊ जी के घर हम क्यों रहें आखिर? इम्पॉसिबल। मैं खुद पापा से बात करती हूँ। वो तनफन करती उठ गई, मगर पापा से बात करने का भी कोई फायदा नहीं हुआ था। वो सूरत से ही इतने परेशान लग रहे थे कि वो कुछ और उलझ गई। मुख्तलिफ सवाल पूछ डाले, जिनके आधे अधूरे गैर मुतमईन जवाब मिले थे। वो ज़हनी खलजान का शिकार होने लगी। आप जानते हैं पापा, मेरे लिए वहां रहना किस कदर दुश्वार होगा। वो उदास सी होने लगी थी। आई नो बेटा, मैं कोशिश करूंगा हालात जल्दी संभाल सकूं, फिर मैं आपको वापस बुला लूंगा। इन्होंने अपनी बेहद चहेती बेटी को एक ऐसी तसल्ली दी जिस पर इन्हें खुद भी यकीन नहीं था। मेरी स्टडी बहुत मुतासिर होगी, मैं वहां पढ़ नहीं पाऊंगी। ताऊ जी के घर का माहौल बहुत अनकंफर्टेबल है। इसके पास लातादाद जवाब थे। बेटा, अभी आप कॉलेज से फ्री हो, एग्जाम के दिनों में आपको शहर बुलवा लूंगा। इन्होंने फिर उसे ढारस दी थी। अपने पापा की मजबूरी का ख्याल करो बेटा, पापा ऑलरेडी बहुत अपसेट हैं, प्लीज। इन्होंने जितनी हिम्मत से ये बात कही थी, फिर भी वो इनसे सख्त खफा हो गई थी। रात भी इसने खाना नहीं खाया था और अब नाश्ता करने को भी नीचे उतर कर नहीं आई। हालांकि पापा ने मुलाजिम को भेजा था, मुझे भूख नहीं है, इसने नरूठेपन से कह दिया था। इसका ख्याल था पापा हमेशा की तरह उसे मनाने आएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसकी खफगी कुछ और बढ़ गई थी। दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड के लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में
اللہ نگہبان.